केजरीवाल खिलाफ मानहानि का केस करनगे मनप्रीत बादल के रिश्तेदार जयजीत जौहल। कहा एक रिश्तेदार ने दी सी माफी, दूजा नहीं देवेगा। केजरीवाल ने जौहल ते व्यापारियों तो गुंडा टैक्स वसूलत दे लाए सी इल्जाम। बठिंडा पहुंचे केजरीवाल का व्यापारियों को भरोसा, सरकार बनी तो 1 अप्रैल तो डरन की लोड़ नहीं, सुरक्षा की असीं लवांगे पूरी जिम्मेवारी। पंजाब ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹਲਚਲ तेज। मुख्यमंत्री चन्नी ਵੱਲੋਂ सीनियर लीडर नाल मुलाकातां ਦਾ दौर। अंबिका सोनी तो बाद अजय माकन नाल भी कीता मंथन। अकाली दल की रैली के रस्ते 'ਚ होया एक्सीडेंट, नौजवान की मौत। विक्रम मजीठिया समेत अकाली आगुआं ने एंबूलेंस 'ਚ खुद चक के रखी मृतक की लाश। जगदीश टाइटल नूं लैके फिर छिड़िया विवाद। मनजिंदर सिरसा ने लाए इल्जाम, बोले सिख कतलेआम का मुलजम होने के बावजूद टाइटलर नूं दिता गया अहम अहुदा। कांग्रेस ने फैसले का किया बचाव। BSF के मुद्दे ते बीजेपी का कांग्रेस ते हमला। तरुण चुग बोले दरबार साहिब ते फौज चढ़ाउण वाले किस हक नाल पुछ रहे ने सवाल। कांग्रेस ने पंजाब के चौंकां 'ਚ खड़ी की सी BSF। मौड़ मंडी ब्लास्ट केस 'ਚ हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को जारी किया नोटिस। मामले 'ਚ हुण तक हुई कार्रवाई ते 26 नवंबर तक मंगया जवाब। 11 महीनों बाद खुलन जा रहे दिल्ली के बंद पे राह। टिकरी ते गाजीपुर बॉर्डर से बैरीकेड सटाउण का काम जारी। राह खोलन ते टिकैत ने दिखाए तेवर, बोले हुण संसद जाके फसल वेचणगे किसान। त्योहारी सीजन 'ਚ लोगों की सेहत नाल हो रहा वड्डा खिलवाड़। कैमिकल वाले दुध नाल बनाईयां जा रही मिठाइयां। करनाल के करोंडा 'ਚ फूड सप्लाई महकमे ने छापा मार के खोली पोल। भिवानी 'ਚ नशे खिलाफ अनोखा सुनेहा। पहलवान अपने बेटे नूं दंदां नाल चक के दौड़िया। 250 मीटर की लाई दौड़, फिट रहन का दिता सुनेहा। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। सब तो पहला गल अरविंद केजरीवाल ते मनप्रीत बादल के रिश्तेदार के विचकार हुई बयानबाजी की। केजरीवाल के बयानों ते अज मनप्रीत बादल के रिश्तेदार भड़क गए। दरअसल केजरीवाल ने एक बयान दिता सी, वो बयान भी तुहानूं दस्सांगे, पर मनप्रीत बादल के रिश्तेदार जयजीत सिंह जौहल ने कहा कि वो केजरीवाल ते मानहानि का केस करनगे। जयजीत जौहल ने भी कहा कि एक रिश्तेदार ने माफ करता सी, दूसरा नहीं करेगा। यानी जयजीत जौहल विक्रम मजीठिया का जिक्र कर रहे हैं। विक्रम मजीठिया ने भी मानहानि का केस किया सी केजरीवाल ते, जदों उन्हां ते ड्रग्स के इल्जाम लाए गए सी आम आदमी पार्टी वालों। उस तो बाद केजरीवाल ने विक्रम मजीठिया तो माफी मंगी सी ते विक्रम मजीठिया ने वो केस वापस ले लिया सी। इसका जिक्र अज जयजीत जौहल करते दिखाई दिते। उन्होंने कहा कि एक रिश्तेदार ने माफ करता सी, दूसरा नहीं करेगा। सो केजरीवाल ने जयजीत जौहल ते गंभीर इल्जाम लाए। व्यापारियों तो गुंडा टैक्स वसूलत के इल्जाम लाए सी। उस तो बाद जयजीत जौहल का प्रतिक्रम आया है और उन्होंने केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का केस करने की गल कही है। साडे नाल फोन लाइन ते जुड़े ने जयजीत सिंह जौहल। जौहल साहब बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब ते। थैंक यू विजय जी। जौहल साहब मैं पूछना चाहना है, जेडे बयान अरविंद केजरीवाल वालों दिते गए ने, तुहाडा रिएक्शन बड़ा जरूरी है इस वेले। तुसी किस लिहाज नाल उन्हां इल्जामां नूं लै रहे हो? और दूसरी गल जिहड़ी तुसी कही है भी एक रिश्तेदार ने माफ करता सी, दूजा नहीं करेगा, थोड़ा विस्तार नाल समझाओ। पहला भी एक इन्हां डेफेमेशन केस इन्हां ते फाइल होया सी जी। इन्हां ने की कीता कि इन्हां दे रिप्लाई सी, इन्हां ने कहा सी कि विदाउट एनी फैक्ट्स आई डिड नॉट लुक इनटू द फैक्ट्स ते मैं केस वापस लेना जी। ते कल रात बठिंडे आए हैं, तो बठिंडे के कुछ लीडर ने आके कन कुन भरते होने हैं विदाउट कोई गल नूं ना कोई लेना ना देना। उन्होंने एक बयान देता है, पर इहदा हुण मंडे नूं मैं ऑलरेडी आपदे लॉयर्स नूं मिल चुके हैं। असीं मंडे नूं असीं ड्राफ्टिंग एज वी स्पीक ड्राफ्टिंग चल रही है। मंडे नूं मैं इन्हां दे खिलाफ मानहानि का केस दायर कर रहे हैं केजरीवाल साहब के खिलाफ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਗੇੜੇ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਢਾਵਾਂਗੇ। नहीं, पर तुसी इस पूरी कवायद नूं, इस पूरे दौरे नूं किस लिहाज नाल देख रहे हो? उन्होंने दावे बड़े वड्डे कीते हैं कि असी व्यापारियों के फायदे दे
ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਹਤ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਔਖੇ ਨੇ, ਜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਾਂ। ਚਲੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਔਖੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵੈਟ ਦੇ 40,000 ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਵਪਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ 40,000 ਵਪਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵੈਟ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਇਨਸਿਡੈਂਟ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਨਾ, ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਅੱਗੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਰਡਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਸਨੈਚਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਚੇਨ ਸਨੈਚਿੰਗ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ 4 ਮਰਡਰਸ ਹੋਏ ਆ ਇਨ ਦਾ ਲਾਸਟ 10-15 ਡੇਜ਼। ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਆ ਕੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜੇ, ਇਹਦਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ? ਇਸ ਰੂਰਲ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਇਸ਼ੂ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜੈਜੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨ ਟੂ ਮੈਨ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਆਲਵੇਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਣ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣ ਜੀ, ਵੀ ਇਹ ਗਿਣ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵਪਾਰੀ ਸੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੱਕ ਫੋਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਿਜੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਦਿੱਲੀ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਬੁਖਲਾੜ ਚ ਆ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨੂੰ FM ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨੇ ਬੁਖਲਾੜ ਚ ਆਏ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੱਲ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਘਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਪਰ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦਾ, ਹੀ ਇਜ਼ ਦੀ ਬਿਗੇਸਟ ਲੈਂਡ ਕॉलोनाइजर ਇਨ ਬਠਿੰਡਾ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ। 200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਸੀ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹੱਲਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਲੋਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਲਾਟ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਘਪਲੇ ਹੋਏ ਕੀਤੇ ਤੇ ਗਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਕਰ ਦੂੰ ਮੰਡੇ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਡਰਟੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਮੈਂਡੇਟਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਮਾਂ ਹੀ ਥੱਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਤਰਿਆ। ਇਹ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਸ਼ੋਭਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੈਜੀਤ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜੈਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੇਠਲੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਲਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੋਰਟ 'ਚ ਘਸੀਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜੈਜੀਤ ਜੌਹਲ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਰੁੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ। ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਖਵਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ। ਔਰ ਹਾਦਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਰੈਲੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਔਰ ਉਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਔਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਔਰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਰਾਜੀਵ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਟੇਲ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਕੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਪਾਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਵਿਜੇਪਾਲ, ਬੜਾ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਸੁਖਬੀਰ ਦਾ ਜੋ ਕਾਫਲਾ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਉਸ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਡੀ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ
ਇੱਕਦਮ ਜੋ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਜਵਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਕ ਹੈ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੇਠਾਂ ਫਸੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜੋ ਸਿਰ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਟਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖੂਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਗਈ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਬਾਈਕ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜੋ ਬੋਡੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਖਵਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫਲਾ ਉੱਥੋਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਅਵੇਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਜੋ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਉਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਗੱਡੀ ਜੋ ਹੈ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਅੱਗੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਵੀਰੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਾਜੀਵ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਫੀ ਦਰਦਨਾਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੜ ਗਿਆ ਔਰ ਸਿਰ 'ਚ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 'ਚ ਰਖਵਾ ਕੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਖਬਰ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ। ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਔਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰਸਤਾ ਖੁਲਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਵੱਧ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਲਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਵਾਇਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬੈਰੀਕੇਡਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਮੈਂਟਡ ਬੈਰੀਕੇਡ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ JCBs ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿੱਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿੱਲਾਂ ਪੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਬੰਦ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਧਨਖੜ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ जुड़े ने और गलबात के लिए। प्रदीप, कल जब पुलिस ये बैरिकेडिंग हटा रही थी तो उस वक्त ये लग रहा था कि पुलिस अपने आप ही ये रास्ता खोल देगी, तो अभी इस मीटिंग के मायने क्या है? क्या पुलिस किसानों से बात करके ही वो रास्ता खोलना चाहती है? बनाया गया था, जो केस दायर किए गए हैं बहादुरगढ़ के उद्योगपतियों की तरफ से, उसमें आरोप लगाए गए थे कि पुलिस ने ये रास्ते बंद कर रखे हैं। तो ऐसे में पुलिस ने खुद ही इन रास्तों को खोलने की कवायद शुरू की थी। पीछे से बैरिकेडिंग शुरू करते हुए राजधानी दिल्ली की सीमा से हरियाणा की तरफ वो बढ़े थे और करीब 15 लेयर की बैरिकेडिंग साफ की जा चुकी है। सिर्फ एक 10 फीट चौड़ी कंक्रीट की दीवार जो बनाई गई है, बड़े बड़े ब्लॉक रख के उसके अंदर कंक्रीट डाल के, उसको हटाने का काम अभी फिलहाल रोक दिया गया है। इसी बीच दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी और हरियाणा के जो अधिकारी हैं उनके साथ किसानों की बैठक कुछ देर में शुरू होने वाली है। कुछ ही देर में झज्जर जिले के डीसी श्यामलाल पुनिया पहुंचेंगे, उसके बाद ये बैठक औपचारिक रूप से शुरू हो पाएगी। फिलहाल दिल्ली के मुंडका थाना के SHO, ASP और DCP, यहाँ पर ACP और DCP दोनों ही मौजूद हैं। और इतना ही नहीं, झज्जर जिले के जो आला अधिकारी हैं जिन्हें ट्रैफिक व्यवस्था कंट्रोल करनी है, जिनको देखना है कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की जाए किसानों की भी और वाहन चालकों को किस तरीके से बेहतर ढंग से रास्ता दिलवाया जाए। फिलहाल जो किसान हैं वो ये कह रहे हैं कि उन्हें चिंता सता रही कि जिस तरीके का हादसा कल बहादुरगढ़ में हुआ था, जिस तरीके से एक ट्रक तेज रफ्तार से आते हुए महिला किसानों के ऊपर चढ़ गया था, जिसमें 3 महिलाओं की मौत हुई थी, तो ऐसे में ही अगर और कोई हादसा होता है तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? तो ऐसे में अब किसान और प्रशासनिक अधिकारी बैठकर तालमेल बना रहे हैं और मैकेनिज्म पे बात की जाएगी कि किस तरीके से ट्रैफिक को खोला जाए और उसके बाद ही वो लास्ट वाली जो बैरिकेड्स है उसे हटाया जाएगा, जिसके बाद आवागमन सुचारू रूप से हो पाएगा, आम लोगों के लिए रास्ता खुल सकेगा। जी विजय। ठीक है, शुक्रिया प्रदीप इस जानकारी ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਹਟਾ ਲਈ ਹੈ। ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੜਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ, ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ।